Good morning. Good morning, everyone. This is me, Abhiya from Tiju's Academy, Thiruvalla branch, and today I'm here with yet another live session regarding speaking subtests. So I welcome each and every one of you to this live session. Okay, so we'll wait a few seconds for our participants to join, and then we'll start today's session. Okay, എല്ലാവർക്കും good morning. I hope everyone is doing well. I'm here with yet another live session regarding speaking subtest. We'll wait a few seconds for our participants to join, and then we'll start today's session. Good morning all. Hi Praveen, hi Teresa, hi Gada, Amalu. Good morning. Hope you all are doing well and fine. So we'll wait a couple of seconds for our participants to join, and then we'll start today's session. Okay, so as you can see, today we are discussing about just examined case. Okay, so എല്ലാവർക്കും confusion ഉള്ള ഒരു case ആണ് just examined case, and today we'll discuss regarding that. Okay, we'll wait a few seconds, let them join, and then we'll start today's session. Okay. Hi Simi, good morning. Good morning to each and one of you. We'll wait a couple of seconds more for our participants to join. Let them join, and then we will start today's session. Okay. Hi Jamal, good morning. Hope everyone is doing well and fine. Okay, so let's start today's session. We will start today's session by asking one question. What do you mean by just examined case? എന്താണ് just examined case എന്ന് വെച്ചാൽ? If anyone could comment, that would be really appreciated. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. So what do you mean by just examined case? എന്താണ് just examined case? According to you, what is just examined case? If anyone, നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാത്ത വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസസ് അല്ലേ. സോ എന്താണ് what do you mean by just examined cases? According to you, what do you mean by that? Could you please comment? So ഈ സാറ്റർഡേ നമുക്ക് examination ഉണ്ട്. So this live session will be really beneficial for you guys. നിങ്ങൾക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേസസ് നമുക്കറിയാം. നോൺ കേസ്, അൺനോൺ കേസ്, അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ്, ഹോം വിസിറ്റ് കേസ്, കൺഫർമേഷൻ കേസ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസ് വി ഡു ഹാവ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ്? അൺനോൺ കേസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വി ഡോണ്ട് നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. And non-case we know the patient either partially or completely. In confirmation case we need to confirm whether we are talking to the right person ennallathu nammal confirm cheyanam. And home visit, we are going to their home and we are doing a visit to know the progress of the patient, alle. So these are the other types of cases. And what do you mean by just examined case? Proceeding discussion to the person after our examination. Exactly, Praveen. നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അതിനെയാണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും?
how we will be able to understand whether it is a just examined case or not. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? Could you please comment? How you will be able to, I want everyone's participation. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ I'll be able to know you are getting what I'm saying. So നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. You can comment according to your thing. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ, how you are knowing it, അല്ലെങ്കിൽ how much you know about it, accordingly നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And we will be rectifying, we will be correcting if there is any wrong in it. Don't worry, you can comment it എന്താണ്, without any hesitation. Okay, so കോമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കുറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് വറീഡ്. നിങ്ങളോടത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എത്രത്തോളം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് എ ഈസിയസ്റ്റ് ബട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് മൊഡ്യൂൾ. എല്ലാവർക്കും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് സ്പീക്കിങ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് അവർ ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കാം, എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ബെനിഫിഷ്യൽ. നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ബെനിഫിഷ്യൽ. ഓക്കെ, so from the scenario we will be able to understand. Okay Simi, how we will be able to understand from the scenario, എങ്ങനെയായിരിക്കും, from in which aspect we will be able to understand from the scenario, അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? Proceeding discussion from the scenario. Cue card, they'll be saying like you just examined his or her wound like that. Okay, very good Praveen. Jomal, maybe it is already mentioned in our task. How they have mentioned, അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? How they have mentioned. Obviously it will be there in the scenario. They have been mentioned. They have already mentioned that in our task അല്ലെങ്കിൽ scenario. So ടാസ്കിനേക്കാളും നമ്മുടെ സിനേരിയോയിലായിരിക്കും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. How they will be mentioning it, അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും, how you will understand, അല്ലെങ്കിൽ how you will be knowing whether it is a non-case, I mean it is a just examined case. ഏത് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? So Praveen has given his answer. Very good Praveen, you having a correct way of saying that. You said it very well. Okay, and what about others? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും whether it is a non just examined case? നിങ്ങളുടെ സിനേരിയോയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യോ? Will you be commenting that? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും whether it is a just examined case? Okay, so what about others? Will you be commenting it? Comment ചെയ്യാമോ? I know നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെസിറ്റേഷൻ കാണുമെന്ന്. Don't worry, you can comment it and we will look on to it. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. So how you will be able to know whether it is a just examined case from a scenario? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? Okay, so those who have joined right now, we are discussing about just examined case. നമുക്ക് എങ്ങനെ different types of just exam means നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് just examined case മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We are discussing about how we will be able to understand whether it is a just examined case or not, or whether it is an case where we don't need introduction. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So how you will be able to understand അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ how you will be able to know whether it is a case that doesn't need ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഓൾറെഡി സം ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് സെഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് അവർ ഡിസ്കഷൻ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ അവർ എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു. സോ how you will be able to understand നമ്മളുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ നിന്ന് how you will be able to understand നമ്മൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആസ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെക്കിംഗ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഓർ ജസ്റ്റ് അസസ് ദ വോണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എക്സെട്ര. വെരി ഗുഡ്, എക്സാക്ട്ലി അതങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുക. വെരി ഗുഡ് സെമി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? There are many students who are watching this live, so I need complete participation of each and every one. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒന്ന്, then we'll be having a clear idea whether it is a just examined or not. So as Praveen and Simi said, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ and many of us other students are commenting. Okay, you can comment it and okay, so എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് എന്ന്? ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടാസ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നേക്കുന്ന യു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഹിസ് ഓർ ഹർ വോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആസ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ചെക്കിംഗ് വൈറ്റൽ സൈൻസ്. വൈറ്റൽ സൈൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വി ഹാവ് അസസ് ദ വോണ്ട്, വി ഹാവ് അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ഹാവ് അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഒന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് അസസ്ഡ്, യു ഹാവ് ചെക്ക്ഡ്, യു ഹാവ് ഡൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്. വെരി ഗുഡ് ഷൈബി. You have just finished examination of the patient എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. You have just completed എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ you have completed patient's vital signs അല്ലെങ്കിൽ you have completed patient's examination observation എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി അറിയാമോ? സോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ്? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എന്താണ് യു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിം ഓർ ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഹിസ് ഓർ ഹർ വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഹിസ് ഓർ ഹർ വാട്ട് എവർ ദ തിങ് ഈസ് അത് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും? യു ഫിനിഷ്ഡ് ചെക്കിംഗ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു എക്സാമിൻഡ്, യു അസസ്ഡ്, യു കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ മൈ ഡൗട്ട് ഈസ് I'll show you a case note. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കേസ് നോട്ടാണ്, ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഈസ് ദിസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? വെരി ഗുഡ് ജോമോൾ. ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് ദ ക്ലയൻറ്റ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് ദ ക്ലയൻറ്റ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ജോമോൾ. Okay, Jisna just observed, Shaibi just finished. Okay, very good. സോ ഈ കേസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? എൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെറ്റിംഗ് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആണ്. ദിസ് പാരൻസ് 6-year-old son has cut his finger which is bleeding freely.
ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട് which is not too serious and you don't think he needs stitches. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടു സീരിയസ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹീ നീഡ് സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഇത്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണോ അല്ലയോ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? Is it a just examined or not? What do you think? നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? You examine the cut which is not too serious and you don't think he needs stitches. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുക? ഈസ് ഇറ്റ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേസസ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കേസ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുവാണ് എങ്കിൽ ഹൗ യു വിൽ അപ്രോച്ച് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ്? ഇത് കൺഫർമേഷൻ ആണ്, എക്സാമിൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? നോ പറയുന്നുണ്ട്, കൺഫർമേഷൻ കേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആയിരിക്കും? ഓക്കെ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ദിസ് വുഡ് ബി? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആയിരിക്കും? ഈസ് ഇറ്റ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈസ് ഇറ്റ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ഓർ നോട്ട്? Alno and no. Okay, so this is not a confirmation case. ഇതൊരു കൺഫർമേഷൻ കേസ് അല്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ കേസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ കേസായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളിത് ഏത് കേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? കൺഫർമേഷൻ കേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരിക്കലും കൺഫർമേഷൻ കേസായിട്ട് വരത്തില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇത് ഏത് കേസ് വരും? ഞാൻ ഓൾറെഡി 2 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആണോ അല്ലയോ? കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണ്, ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What about others? Okay, so basically this is a just examined case. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you examine the cut which is not too serious and you don't think he needs stitches എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അതത്ര സീരിയസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹീ നീഡ് സ്റ്റിച്ചസ്, നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട, സ്റ്റിച്ചസ് വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷനും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്സർവേഷനും തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഏത് കേസായിട്ട് എടുക്കും? ഇതിനെ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസായിട്ട് എടുക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു ടേം കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് കിടക്കുന്നു, യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസിനോട്ട് അവിടെ യു എക്സാമിൻ ദ കട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളോട് ഒബ്സർവേഷൻസും തന്നേക്കാണ് അല്ലേ. സോ അവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഫ്രേസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഗ്രാമാറ്റിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ യു പ്ലസ് V1 ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് അത് ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാമർ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? മേക്കിംഗ് മൈസെൽഫ് ക്ലിയർ ടു എവ്രിവൺ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
just because നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് that cut isn't that serious and the patient doesn't need any stitches, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? സോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അല്ല എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അതത്ര സീരിയസ് അല്ല ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചസ് വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മളുടെ ടാസ്കിലേക്ക് പോയി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ കട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, reassure the parent, answer his or her questions about length of time for healing, any scarring, whether stitches are necessary എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ പേരൻറ്റിനെ നമ്മൾ റീഅഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേരൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്ത് അതിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി സ്റ്റിച്ചസ് വേണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ക്ലീൻ, അപ്ലൈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡ്രസ് ദ കട്ട് സ്യൂട്ടബ്ലി, പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ നീഡ് ടു കീപ് ദ ഫിംഗർ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ക്ലീൻ, എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, കട്ട് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആൻഡ് ഫിംഗർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ warn the parent about keeping sharp implements out of reach. ഷാർപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ദൂരെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക, കുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബി ടാക്ട്ഫുൾ ഇൻ ഗിവിങ് അഡ്വൈസ്, ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ. ബി ടാക്ട്ഫുൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മദർ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒപ്പോണൻ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പോസ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് വേണം അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡയറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് അയൺ. അപ്പം പ്രോട്ടീനെയും അയണിനെയും പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ആൻഡ് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാത്ത കേസ് ആയതുകൊണ്ട്, ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് റോൾ പ്ലേ, എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? How we will start the role play? How we will start this role play? നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലായി, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട, നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Could anyone comment on this? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് സോണിയ ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് സോണിയ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? വേർ ഇസ് പ്രവീൺ പോയോ? Are you still there? പ്രവീണിൻ്റെ കമൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സിമി ഈസ് there, ജോമോൾ ഈസ് there. Okay. And there is Adira, Alnu and Annu. What about you? Jissa, okay, Jissa. Thank you. Annie Titus, thank you for allowing me to examine your child. Very good. Thank you for allowing me to examine your child. Thank you for allowing. Yes, very good. Okay, so എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു അസസ് യുവർ ചൈൽഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ കുട്ടീനെ അസസ് ചെയ്യാണ്. സോ 3 minute പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ആസ് എയ്ഡൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എയ്ഡൻ എന്നെടുക്കാം. സോ എന്താണ്,
ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഏഡൻസ് പാരൻറ്റ്. ഏഡൻ്റെ പാരൻറ്റിനോടല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഏഡൻസ് പാരൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോർ മൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ. അപ്പോൾ അവർ പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദ മദർ ആസ് assume the mother as Sarah. Okay, so Sarah എന്നുള്ള രീതിയിൽ മദറും ഏഡനാണ് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. So Sarah, thank you for allowing me to assess your child Aiden, and based on my examination I would like to ask you some questions. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ കട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെൽ സാറ, ഹൗ ദ കട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദ കട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് മദറിനടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ മദർ എന്ത് പറയും, എന്താണ് ചൈൽഡ് അവിടെ എന്താണ് ഈ ചൈൽഡ് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു ഇത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, സിസേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സോ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടി അതെടുത്തിട്ട് കളിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷീ ഈസ് റിയലി വറീഡ്. അവരുടെ കിച്ചൺ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബേബി ഹാസ് കട്ട് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ്. സോ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് ഷീ ഈസ് റിയലി വറീഡ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് റിയലി കൺസേൺഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നേക്കാണ്. സോ അവിടെ പാരൻറ്റ് ഈസ് റിയലി കൺസേൺഡ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീഅഷ്വർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്ത് നമ്മൾ റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കും, ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ നോ ഹൗ ഹാർഡ് ദിസ് ഈസ് ടു യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ഹൗ ഓവർവെൽമിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഫോർ യു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഐ നോ ദിസ് മൈറ്റ് ബി ടഫ്, ദിസ് മൈറ്റ് ബി എ ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ യു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് സാറ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ യുവർ ചൈൽഡ്സ് കട്ട് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് സീരിയസ്, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യുവർ ചൈൽഡ് റിക്വയർസ് എനി എന്താണ് പാരൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, സ്റ്റിച്ചസ് വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യുവർ ചൈൽഡ് റിക്വയർസ് എനി സ്റ്റിച്ചസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹൗ ദ കട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. കിച്ചൺ സൈഡിൽ വെച്ച് കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ദ ബേബി ഹാസ് ടേക്കൺ ആ സിസേഴ്സ് ആൻഡ് കട്ട് ഹിസ് ഓൺ ഹാൻഡ്. സോ ഐ എം റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് ദ condition, nurse. He is bleeding continuously and I'm really worried about it. I think he might require stitches എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇനി ആസ് ജിസ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ആസ് എ മദർ ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഹാർഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ വറീഡ് യു ആർ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ബീങ് എ മദർ ഹൗ കൺസേൺഡ് യു ആർ അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റീഅഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ കൺസേൺഡ് യു ആർ അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് എ മദർ ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ മദർ ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, how concerned you would be about your child, അല്ലെങ്കിൽ you are about your child, അല്ലെങ്കിൽ how concerned you are എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കട്ട് isn't that serious and the stitches are not necessary. Am I making myself clear to you എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറയാം. ആസ് എ മദർ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ ബട്ട് ഐ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കട്ട് ഈസ് നോട്ട് ടു മച്ച് സീരിയസ് ആൻഡ് നോ നീഡ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചസ്. മോർ ഓവർ ദ സ്കാർ വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വിത്ത് ടൈം. സ്കാർ വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ, സ്കാർ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ.
ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. യുവർ ചൈൽഡ്സ് കട്ട് ഈസ് നോട്ട് ടു സീരിയസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എനി സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മോർ ഓവർ ദ സ്കാർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വിത്ത് ടൈമിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, നഴ്സ് എത്ര ടൈം എടുക്കും, സ്കാറിങ് ഉണ്ടാവുമോ, അങ്ങനെയാണ്. ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് ചോദിച്ചു, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ചോദിക്കുക അല്ലേ. സോ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാരൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത്, ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈമിനെ പറ്റിയും സ്കാറിങ്ങിനെ പറ്റിയും. അൺലെസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആസ്ക് അബൌട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കയറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൺസേൺ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് പറയാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇപ്പം മദർ അവിടെ എന്താണ്, സ്റ്റിച്ചസ് വേണം, എന്താ ഫ്രീലി ബ്ലീഡിങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെയും ഫ്രീലി ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈമിനെ പറ്റിയും സ്കാറിങ്ങിനെ പറ്റിയും അവർ ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, വൺസ് അഗെയിൻ ഐ assure you that it might take 3 to 4 days for healing, but the scarring will be improved with time എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അവർക്ക് കൺസേൺ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാവൂ. ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കയറി എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കരുത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പം മൈറ്റ് ബി പേഷ്യൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ടാസ്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ചോദിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് പറയാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൺസേൺ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ആ ടാസ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാവൂ. പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കൺസേൺസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കണ്ണുമുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പറയാൻ ശ്രമിക്കും. സോ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കാറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരോട് കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു നീഡ് എനി മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറയാണ്. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, നഴ്സ് എൻ്റെ സൺ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ്, അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ ഹാൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആൻഡ് ഞാനിനി എന്താണ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഫിംഗർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മദർ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹൗ ടു ക്ലീൻ, അപ്ലൈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയണ്ടേ. സോ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാലിഡ്, യുവർ ഫിയേഴ്സ് ആർ വെൽ ഫൗണ്ടഡ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ ഗെറ്റ് യുവർ കൺസേൺ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. വെൽ സാറ, it is I will explain you how to clean the wound. You can apply antiseptic solutions അല്ലെങ്കിൽ antiseptic ointments according to you can apply antiseptic ointments, over the counter medications and dress the cut suitably. Is that clear to you എന്ന് ചോദിക്കാൻ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു കീപ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഫിംഗർ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫോർ എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് ഹീലിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി ടാസ്കുകളുണ്ട്. അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഇലാബറേറ്റഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ടാസ്കുകൾക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വെൽ സാറ, I would like to explain you how to clean the wound. You can apply antiseptic solution over there and dress the cut suitably, and it is moreover it is very important for you to keep the finger clean and dry throughout the healing process, അല്ലെങ്കിൽ until the wound get healed എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുക. Clear അല്ലേ? Am I making myself clear to you? Am I understandable to you? Are you getting my points? Is that clear to you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചോദിക്കാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് യെസ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് കീപ് ഷാർപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്. ദാറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേ if not it may leads to further accidents എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, വെൽ സാറ, ഐ വിൽ ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ യു ടു കീപ് ഷാർപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബിക്കോസ് ദിസ് കിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ആർ enthusiast to take all the implements right in front of them, and that may cause accidents for them. So in order to avoid that, it is necessary for you to keep sharp implements out of reach of your child എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ്, കുറച്ച് മദർ പറയും, നഴ്സ് അതെന്താണ് നഴ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടീനെ നന്നായിട്ടല്ലേ നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഒപ്പോസ് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. I can understand your concern. You are doing your best to take care of your child, but I've just given you an information just for a reminder. അല്ലെങ്കിൽ I just reminded to be more alert, അല്ലെങ്കിൽ to be more vigilant while your child is around any sharp implements എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. I've just given you a reminder, അല്ലെങ്കിൽ I've just given you a alert to അല്ലെങ്കിൽ I've just mentioned how to be alert when you are around with your child, അല്ലെങ്കിൽ when your child is around any sharp implements. Am I making myself clear to you, അല്ലെങ്കിൽ am I transparent enough to you എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. യെസ് നഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറ്റിനെ പറ്റിയും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം, സോ ഈസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഡസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഹാവ് എനി ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ്, ഇല്ല നഴ്സ് ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ്. സോ ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോട്ടീൻ അയൺ റിച്ച് ഡയറ്റ്. That means more protein and iron should be intake. Your child should intake more protein and iron. Is that clear to you, Sarah? So I can give you a leaflet where protein and iron suggestions regarding protein and iron rich food will be there. You can go through it, and if you are having any concerns you can ask me എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടാസ്കുകളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ടാസ്കുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ഡൗട്ട്സ് ഓർ ക്വയറീസ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ അറ്റ് എനി ടൈം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന്. ഐ വിൽ മേക്ക് ദ നെസസറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡ്രസ്സിങ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് വോണ്ട്. സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ അണ്ടിൽ ദെൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ വരാം, എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ examination, you have just assessed the patient, you have completed the examination of the patient എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You have completed the observation എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. You have completed the vital signs, you have completed the clinical observations of the patient എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഇത്രയും നാളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിനകത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളിനിയും റോൾ പ്ലേ കാർഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവേഷനും കൂടെ തന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടുഡേ. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ?
Is everyone clear with the topic? Okay, so okay, yes ma'am. Okay, so I hope I have clarified all your concerns. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഏകദേശം കൺസേൺസ് ഒക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. I hope everyone is clear with what we have discussed today. And if you are having any concerns, you can comment it, and we'll be discussing it in our further classes. So I am so thankful to each and everyone who participated in this live session, and all the very best for all the aspirants who are writing examination this Saturday. May God bless you all. Do your best. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമിന് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാർഡ്സിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരിക. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടെൻസ്ഡ്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പോയി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ലൈവ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഐ വിഷ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യുവർ വെരി ബെസ്റ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദിസ് ലൈവ്. Until next time we meet, this is me, Abia from Tiju's Academy, Tiruvalla branch. Thank you so much.